पानी नहीं जान आया मेरा यीशु नासरी। ओ आया मेरा यीशु नासरी। अरशां दी राह खुली यीशु अज आ गया। अरशां दी राह खुली यीशु अज आ गया। चरनी तो सूली तक राह समझा गया। साडे झूठे से सच नू पछाण आया मेरा यीशु नासरी। ओ आया मेरा यीशु नासरी। आया पापा दी गुलामी तो छुड़ान आया मेरा यीशु नासरी। ओ आया मेरा यीशु नासरी। ओ आया मेरा यीशु नासरी। प्रभु यीशु मसीह दे विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों ते बच्चियों, अज पाक मां कलीसिया मां मरियम दा बेदाग गर्भ विच पैण दी ईद मना रही है। सब तो पहला असां सारियां दे लई एक खुशी दा दिन है, एक महान त्योहार है। खास करके जलंधर डायसिस दा पहला जो सरप्रस्त है मां मरियम, उस मां मरियम दी ईद दा दिन असी खुशी दे नाल प्रभु यीशु दे अगे प्रार्थना करांगे कि मां मरियम दी सिफारिश दे राही प्रभु यीशु तुसीं सानू बरकतां प्रदान कर। इस खुशी दे मौके ते तुहानूं सारियां नूं मैं लख लख मुबारकां दिंदा हां अते तुहाडे लई अज दा दिन मैं खास प्रार्थना करदा हां इस पाक मास दी कुर्बानी दे विच तुहाडे हर तरह दीयां मनोकामनावां नूं, हर तरह दी जरूरतां नूं प्रभु यीशु मसीह पूरियां करी। तुहाडे दुआवां नूं प्रभु यीशु मसीह सुन लई अते तुहानूं होर भी आशीषां बरकतां प्रदान करी। आइए असीं अज दी इस पवित्र कुर्बानी दे विच पूरी भक्ति भाव दे नाल भाग लवांगे। बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नाम ते साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे। तुहाडी रूह दे नाल भी होवे। प्यारे भराओ ते भैणों, आओ असीं अपनियां सारियां गुनाहां नूं इस समां चेते करांगे। सच्चे दिलों प्रभु यीशु मसीह तो माफ़ी मंगदे होए आइए असीं इस पवित्र कुर्बानी दे विच भक्ति भाव दे नाल भाग लईए। मैं इकबाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैणा भरावां दे अगे मैं इकबाल करदा। बहुत गुनाह कीते ने अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बड़े दोष नाल मैं इकबाल करदा हां। धन सदा तू वारी मरियम ते सारे फरिश्ते संता के ते पैणा भरावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा हां। मैं इकबाल करदा
इकबाल करदा मैं इकबाल करदा पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਕੋਲੋਂ तेरे हे प्रभु दया करो ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ अपनी माफी बख्शो प्रभु हे प्रभु दया करो हे मसीह दया करो हे प्रभु दया करो स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते एक नियत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा तेरी गाउने हाँ तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हाँ स्वर्ग दे पातशाह खुदा पाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई सुरगुण है खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई तू ही कल्ला परमेश्वर है पर में ऊंचा है खुदा है मसीहा शान विच तू बाप तेरू पाकना स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते एक नियत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਡੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮਰੂਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹਰ ਦਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਦਾਗ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਪਾਕਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 3 ਬਾਬ 9 ਤੋਂ 15 ਆਇਤ ਤੇ 20 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਧਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਰੀ ਫੇਵੇਂਗੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़ भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और
जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ। 1 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ 11 ਤੋਂ 12 ਆਇਤ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣੀਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਸ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਅਮ।
ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਂਝ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਜੋ ਬੇਦਾਗ ਗਰਭ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਯਾਨੀ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਈਦ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਦੇ 37 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਡੋਗਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਡੋਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੈਕੂਲੇਟ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਸਡ ਵਰਜਨ ਮੈਰੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੇਦਾਗ ਗਰਭ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਪੀਅਸ 9ਵਾਂ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਮ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਦੇ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਡਰ ਗਈ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਨਮ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਈਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਯਹੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ
ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ। ਆਮੀਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਨਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆइए ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਰਾਤ
तेरा शुक्र खुदा इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा इस रात दे लई तेरा शुक्र खुदा शुक्र गुजारी करदा करदा रूनल पर जावा मैं शुक्र गुजारी करदा करदा रूनल पर जावा मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं शुक्र गुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਤ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਧਾਂਗ ਗਰਭ ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਿਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਨੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮੌਰੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯੋਗ ਮਾਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੇਰੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौन सदा पाक 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 खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौन सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा खुदावंद सदा लश्करां दा खुदा पाक 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 खुदावंद है सदा पाक 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 फरिश्ते गौन सदा
असमान भरपूर हन, नाले तेरी वडियाइयां। जमीन असमान भरपूर हन, नाले तेरी वडियाइयां। होसाना, 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 होसाना। पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गान सदा। ओ धन है जो आंदा खुदावंद दे नाते, ओ धन है जो आंदा खुदावंद दे नाते, ओ धन है जो आंदा खुदावंद दे नाते, ओ धन है जो आंदा खुदावंद दे नाते। होसाना, 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 होसाना। पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गान सदा। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀ ਵਿਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा भेद, मसीहा मर गया है, मसीहा जी उठया है, मसीहा महिमा देना फिर आवेगा। मसीहा महिमा देना फिर आवेगा। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ
ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕ, ਬਿਸ਼ਪ ਐਕਨਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤ ਦਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। आओ उस सारे मिल के प्रार्थना करिए जिस तरह साढ़े मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया है। धरती के भी होवे ऊंचा
ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तेरा है राज कुदरत, प्रताप भी है तेरा। सदा तू है ते हुण भी सदा ती करेगा। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अज साडे उत्ते दया करो, अज साडे उत्ते दया करो। ਹਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अज साडे उत्ते दया करो, अज साडे उत्ते दया करो। ਹਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ, ਇਨ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਦੁਆਵਾਂ ਪਕਸ਼ ਰੱਖਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਮ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। तेरी महदा प्याला यीशु पीना, तेरे कदमां च यीशु हुण जीना। तेरी महदा प्याला यीशु पीना, तेरे कदमां च यीशु हुण जीना। तेरी महदा प्याला लगे हर शै तो आला, तेरी महदा प्याला लगे हर शै तो आला। पर पर के जामे असा पीना, तेरे कदमां च यीशु हुण जीना। तेरी महदा प्याला यीशु पीना, तेरे कदमां च यीशु हुण जीना।
तेरे प्यार वाला जाम जदों चखिया, तेरे प्यार वाला जाम जदों चखिया, एहो जेहा नाम किधरे ना थकिया, एहो जेहा नाम किधरे ना थकिया। तेरे प्यार वाली डोर मैनू कीता शाह जोर, तेरे प्यार वाली डोर मैनू कीता शाह जोर, पहला खाक हुणे बनया नगीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना, तेरी महंगा प्याला यसू पीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना, तेरी महंगा प्याला यसू पीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना, तेरे कदमां च यसू हुण जीना। ये मरियम तेरे बारे महान गल्लां कीतियां गईयां ਹਨ, क्योंकि तेरे तो इंसाफ दे सूरज साढ़े प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। असी प्रार्थना करिए। ये प्रभु साढ़े खुदा पाक यूकरिस्त दे साक्रमण दी शक्ति नाल साड़ियां उन्हां गलतियां दे जख्मां नूं चंगा कर, जिस तो तू धन कुआरी मरियम नूं विशेष ढंग नाल बेदाग गर्भ विच पैण तो पहला बचा के रखिया सी। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह दे नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू सारियां नू बरकत देवे। आमीन। पवित्र कुर्बानी चढ़ाई गई, शांति नाल जावो। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर। ऐ नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, भाई कभी नहीं सुनिया गया कोई भी तेरी पनाह लतिया, तेरी मदद चाहदिया, तेरी सिफारिश मंगदिया तेथों खाली गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, मैं इस तसल्ली नाल तेरे कोल नस्सा हुंदा हां, तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हां। ऐ देताई हुई कलाम दी मां, मेरी अर्ज़ां नूं हकीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुन ते कबूल कर। आमीन। पवित्र कुआरी मरियम, शांति दी रानी, साडे लई दुआ कर। तेनू करिए सलाम मसीहा, है माए तेनू करिए सलाम मसीहा। नजराने लेके असाया है निमाए, करिए सलाम मसीहा, है माए तेनू करिए सलाम मसीहा, है माए तेनू करिए सलाम मसीहा। यसु कोल लहदे माए जिंदगी दा पानी, यसु कोल लहदे माए जिंदगी दा पानी। यसु ने बनाया तेनू अर्शां दी रानी, यसु ने बनाया तेनू अर्शां दी रानी। कर तेरे डेरे असा लाए निभाए, करिए सलाम मसीहा, है माए तेनू करिए सलाम मसीहा, है माए
करीने सलाम सियाए है माए तेनू करीने सलाम सियाए है माए तेनू करीने सलाम सियाए है माए तेनू करीने सलाम सियाए